बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया नूं पहले वनडे मैच विच 5 विकटां तो शिकस्त देती, आउट क्लास किया जी आस्ट्रेलिया नूं हर शोबे विच। ते असीं स्टैट्स बारे दसीए तो आस्ट्रेलिया ने पहला बैटिंग करदा आया 200 रन्स बनाए ने। मैट शॉट की गल करिए उन्होंने 55 रन्स बनाए ने, लेकिन फिर एलेक्स कैरी 19 रन्स बनाकर आउट हुए ने। उस तो बाद बिल्कुल कोलैप्स नज़र आई आस्ट्रेलवी टीम। मार्नस लाबुशैन की असीं गल करते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी सी। ये कहा जा रहा है कि पिचिज नाल भी हम आहंग ने। हैदराबाद किंग्समैन की भी कैप्टनसी कर चुके हैं, लेकिन 0 रन्स से चलते बने इन्हों का नाल असीं जिक्र करते हैं जी कैमरन ग्रीन की। बड़े महंगे खिलाड़ी से IPL के 25 करोड़ में इन्हों का कॉन्ट्रैक्ट होया सीगा KKR का, लेकिन KKR अगे नहीं जा सकी तो फिर पाकिस्तान खेडन आए सी। यह भी 0 बना के चलते बने, लेकिन उस तो बाद फिर रैनशाह की असीं गल करते हैं, 61 रन्स उन्होंने बनाया। थोड़ा बहुत एक उन्होंने सहारा जरूर दिता अपनी टीम को, लेकिन फिर वो किसी खाते ना आया। फिर पाकिस्तान ने कंफर्टेबली चेस किया। बाबर आजम की गल करिए 59 रन्स बनाए ने उन्होंने, लेकिन 73 की स्ट्राइक रेट के नाल उन्हों दा फिर नाल साथ निभाया। गाजी गौरी यंग टैलेंटेड खिलाड़ी ने, इन्होंने उत्ते तनकीद होंदी सन कि जी इन्होंने स्क्वाड में क्यों शामिल किया। स्लो इनिंग्स खेडी है, लेकिन बड़ा जबरदस्त इन्होंने इंटेंट दिखाया है। सब तो असीं जे जिक्र करिए तारीफ बनती है इत्थे अरफात मिनहाज की। ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस हैगी। बॉलिंग उन्होंने 5 खिलाड़ियों ने आउट किया, 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। इन्होंने पहले असीं जिक्र करिए जाकिर खान का रिकॉर्ड सीगा 1984 में। तो नाल जी पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त फतह हैगी, तो आस्ट्रेलिया नूं शिकस्त का मदा चखना पिया। जाफर साहब साडे नाल मौजूद ने। जाफर साहब वध वजिया नूं किवें वेखदे हो पाकिस्तान की यह शानदार फतह नूं? यह कहा जा रहा है जो शाहीन ने टॉस जित के बॉलिंग का फैसला किया, तनकीद भी हुई है, फिर जो एक्सट्राऑर्डनरी बॉलिंग की अरफात मिनहास ने आस्ट्रेलिया नूं डोमीनेट किया। जी मुफाज साहब, पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। दूजा जिहड़ा बिल्कुल बहुत जबरदस्त फतह रही है, शानदार फतह रही है। ते जिहड़ी हजे तक जिहड़ी तनकीद सी ओहदा उन्होंने अच्छे तरीके नाल जवाब दिता। बिल्कुल जो शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जित के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ते साडे समेत सब लोगों ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़े जे ओवर कॉन्फिडेंट लगे ने, ते उन्होंने उन्होंने पता भी है कि साडी बॉलिंग स्ट्रेंथ की है, कि उसके बावजूद उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजा ने जेडे पाकिस्तान के सामने मजाहमत से कुछ ज्यादा नहीं कर सके, तो पाकिस्तानी गेंदबाजा ने अपने कप्तान के फैसले को दुरुस्त साबित किया। सब तो पहले तारीफ करनी पड़ेगी अरफात मिनहास की, जिन्हें डेब्यू के उत्ते 5 विकटा लईआं ने, ते वनडे दे विच डेब्यू दे उत्ते 5 विकटा लैण वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन गए ने। उन्हां अपनी जिहड़ी सिलेक्शन सी उहनूं बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। जदों फहीम अशरफ की जगह अरफात मिनहास नूं वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया, ते बहुत सारे लोग कह रहे सन कि जे अरफात मिनहास नूं T20 की परफॉर्मेंस दे उत्ते उन्हां नूं PSL दे विच जिहड़ी सी ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਲੀ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, तो ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬॉलਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬॉलਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ चुकिया है। अरफात मिनहास का स्पेल बड़ा अच्छा सी। हारिस रऊफ ने भी अच्छा स्पेल किया, कोई विकटा ज्यादा नहीं लै सके, लेकिन रन उन्होंने ज्यादा नहीं खाते। ऐसे तरह जो शाहीन शाह अफरीदी की गल करिए तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी जिहड़ी कोई उन्होंने जिहड़ा इकोनॉमी सी स्कोर खान बिलो 4 दे एवरेज दे नाल उन्होंने स्कोर कंसीव किया। लेकिन वो विकटा फिर टेल एंडर्स ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। जैसे शाहीन अफरीदी की गल करिए या हारिस रऊफ नहीं आया, तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि अरफात मिनहास एक्सट्राऑर्डनरी परफॉर्म करके जे 250 स्कोर भी हो जाता फिर असीं तो फस जाना सीगा। जी बिल्कुल, बड़ी स्लो पिच सी जिहड़ी बॉलर ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। अरफात मिनहास ने जिहड़ी ਮਾਰਨਸ ਲੱਭੂਸ਼ੇਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨਸ ਲੱਭੂਸ਼ੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, अरफात मिनहास ਨੇ बड़ी अच्छी गेंद कराई जिहदे ते ਉਹ 0 ਰਨ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, गेंदबाजी ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕੰਸੀਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਓਵਰ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦਾ ਓਵਰਸ ਉਹ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬॉलर ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਓਵਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ 10 ਓਵਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ तो दूजे खिलाड़ियों लिए की रोल मॉडल बनेगा। एक तो सोचने वाली गल है। दूजी गल है कि मेन विकटां जिहड़ियां ने अरफात मिनहास ने कड्डियां ने, सारा क्रेडिट उन्हां नूं देना चाहिए। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ 8 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਰਨ ਕੰਸੀਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਤੌਰ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ODI ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ 54 ਸਕੋਰ 8 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ 'ਚ ਟੀਮ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਅਰਫਾਜ਼ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਫਾਜ਼ ਮਨਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸਪੈਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਲਾਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਰਫਾਜ਼ ਮਨਹਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4:30 ਵਜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 8 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਸਕੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ तमाम ਜੇ ਬੋਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, 5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਦੂਜੇ ਬੋਲਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਪਿਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ 28 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਵੀਰ ਸੰਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ 59 ਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਲੋ ਇਨਿੰਗਸ ਸੀਗੀ ਤੇ 73 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 65 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੇਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 201 ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਂਸੀਬਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੋਲਰ 70-80 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੈਚ ਫੜਾ ਬੈਂਦੇ, ਪਵਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਨਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਲੋ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 70 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 65 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਇਨਿੰਗ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ 65 ਤੇ 69 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਮ ਤੇ 150 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ। ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਢਾਓ, ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ
ODI ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜੀ डिफरेंट बिहेव करेगी, वो सेम बिहेव नहीं करेगी ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਹੈ PSL ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਕ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਹੈ PSL ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਜ਼ਲ ਮਹਿਮੂਦ ਕੈਪ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਖੋ PSL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਟ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾਣ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 11 ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓ ਟੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੇ 10 ਓਵਰ ਹੋਣ ਤੇ 65-70 ਸਕੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਵੀਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਸਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਜੋੜੀ, ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਫਾਤ ਮਨਾਫ ਵੀ ਸਪੈਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ 11 ਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰਨ PSL ਦੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ? ਚਲੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਬੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ T20 ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਭਾਵੇਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ T20 ਦੀ ਹੋਏ, ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ T20 ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਉਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ 2023 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਛੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਤਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਸ ਲੱਬੂਸ਼ੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਤਰਦ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਮਨਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਸਨ
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਘਾ ਤੇ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ 2-3 ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ 10 ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 2-3 ਵਿਕਟਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਪੈਕ ਹੋਏਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੜ ਚੜ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੀਕਰ ਜਾਏ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਫੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਵਫਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਲਡੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ 2002 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਮੈਚਿਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਫੇਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ 2022 ਚ ਜਿਤਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਤਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਲ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਜਿਤਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਵਰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 11 ਜੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਜੂਨ 'ਚ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੇਟ 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਰਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੀਫਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਡ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤਮਾਮ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 201 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 59 ਰਨਸ, ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਦੇ 65 ਰਨਸ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ T20 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ODI ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ। ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸ ਲਬੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ IPL ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ 28 ਰਨ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਸਪਿਨ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 32 ਰਨਸ ਤੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ 'ਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 11ਵੇਂ ਉਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 11ਵੇਂ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪਿਨਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚੇਸ ਕਰਨ में कामयाब ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ। ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੇ 65 ਰਨਸ ਖੇਲੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਤਵਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੁਣ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਸੀਂ 2023 ਦਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਉਨੀ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਰਫਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ PSL ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਮਬੈਕ ਕਰਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਵਿੱਚ ਕਮਬੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ। ਸਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਸਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ PSL ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਜੇ 250 ਸਕੋਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ?
ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੇ ਉਹ ਦਮਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਮਾਦਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਸਤਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਬੈਕਅਪ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੀਐਸਐਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਨਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਸਐਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਨਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 130 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ 0 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡਾ 100 ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ PCB ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਬॉल ਤੱਕ ਮੈਚ ਜਾਏ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।